सत श्री अकाल जी सारे। सो आज की वीडियो आप पढ़न जा रहे हैं किंगडम की एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आ। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ऑर्गेनिजम्स अलग अलग फाइलम ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ऑर्गेनिजम्स ਨੂੰ अलग अलग फाइलम ਦੇ ਸਾਰੇ ऑर्गेनिजम्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਗਡਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੀਲੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अलग अलग एनीमल्स आते हैं। किंगडम एनीमल सारे एनीमल्स होंगे ने। किंगडम प्लांट के प्लांट्स होंगे, किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे सारे के सारे। एंड इदा ही सारे किंगडम्स आप नैक्सट चैप्टर के होर डिटेल के पढ़ांगे बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन के। द किंगडम प्लांट ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरीअस डिविजन्स। ठीक है, किंगडम एनीमिलिया के वेरीअस फाइला आते हैं of all the animals। the kingdom plant ਦੇ ਵਿੱਚ various divisions ਆਉਂਦੇ ਨੇ of all the plants। ठीक है, henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ animal ਤੇ plant kingdom ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, the taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order with species in ascending order starting with species in figure 1.1। आप बाद च देखते इस फिगर ਨੂੰ। these are broad categories। ਇਹ ਕਾਫੀ broad categories ਨੇ ਤੇ taxonomists ਨੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਟਰਾਈਬ ਦਾ। ਟਰਾਈਬ ਇੱਕ ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ हाँ आही लिखा हुआ है how taxonomists have developed some subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। ठीक है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ डिफिकल्टीज नहीं उन्होंने थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। ठीक है, फिगर 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੀ ਫॉर एग्जांपल ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਹਾਇਰ ਫਰਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਟੂ ਕਿੰਗਡਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਟੂ ਕਿੰਗਡਮ ਜਾਣੇ ਆ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਮਨ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਅਰ ਦ ਟੈਕਸਾ ਮੋਰ ਆਰ ਦ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੈਟ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਟੈਕਸਨ ਸ਼ੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, जिन्नी छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी सब तो छोटी स्पीशीज़ है ना, तो जिन्नी छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी उन्ने वध सिमिलैरिटीज़ होंगी जो ऑर्गेनिजम्स शेयर करने जिवें स्पीशीज़ दे विच आ। ठीक है ना, सारे ह्यूमनस जिहड़े सिमिलर होंगे, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते, पर की ह्यूमनस एंड डॉग्स सेम होंगे ने, बहुत डिफरेंसिस उन्होंने विच। ठीक है, पर ह्यूमनस ते डॉग्स जिहड़े ने सेम क्लास में बिलोंग करते हैं, मैमीलिया क्लास में बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन्होंने विच काफ़ी सारे डिफरेंसिस ने, सिमिलैरिटीज़ बहुत घट ने। ठीक है, पर फिर भी वो एक क्लास में बिलोंग कर रहे हैं। मतलब जिद्दां आप थल्ले उपर जाने तो जिहड़ियां सिमिलर कैरैक्टर्स ने डिक्रीज होंदे जांदे ने। तो जिन्ना छोटा टैक्स होगा उन्ने वध कैरेक्टर्स जोड़े होंगे दो ऑर्गेनिजम्स शेयर करने। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्स एट द सेम लैवल। जिन्नी आप हायर जाई जाने ना उन्नी अपनी क्लासीफिकेशन होर ज़्यादा औखी होंदी जाती है, डिफिकल्ट होंदी जाती है, क्योंकि फिर उदों की आपां सिमिलर कैरैक्टर्स जो लभने बहुत औखे होंदे जांदे ने, क्योंकि आपां बहुत सारे सिमिलर कैरैक्टर्स ऑलरेडी देख चुके। ठीक है, तो वो सिमिलर कैरैक्टर्स के उपर बेसिस के उपर आप किसी भी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਇਰ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासीफिकेशन बिकम्स मोर कंपलैक्स। तो जिद्दां ही आप थल्लों उपर जाने आ, ठीक है, स्पीशीज़ टू किंगडम वाल जाने आ, तो अपनी जी क्लासीफिकेशन की प्रॉब्लम है होर भी ज़्यादा कंपलैक्स होती जाती है। ठीक है, हुण आपां इहनूं देख लैंदे आ फिगर 1.1 जो जी आप उहदी गल कर रहे हैं ना। इहदे विच स्पीशीज़ तो शुरू होंदे स्पीशीज़ की है रियल बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ क्लासीफिकेशन, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ क्लासीफिकेशन, हाईएस्ट की है किंगडम होंगे, तो स्पीशीज़ दे विच की है लैस जनरल करैक्टर्स होंगे हैं। ठीक है, स्पीशीज़ जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम और डिवीजन ते किंगडम। ठीक है, ये अपनी की ने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ने, इन्हों दे विच सब कैटेगरीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिदा कि मैं तुहानूं ट्राइब का एग्जाम्पल दिता सीगा। एंड इदा निमोनिक मैं तुहानूं ऑलरेडी पहला दस चुकी हूँ याद करना निमोनिक, पर फिर भी आप इत्थे दस दिंदे आ। ठीक है, अगर तुहानूं याद नहीं याद रहा तो तुसीं निमोनिक याद कर सकते हो। अगर तुहानूं याद रहिंदा तां निमोनिक याद करन दी कोई लोड़ नहीं, जो तुहानूं सीधा याद रहना है कंपलैक्स ना बनाया करो चीज़ां। ठीक है, भी हर एक चीज़ निमोनिक याद करांगे तां ही याद रहेगा। ਇਹਦਾ ਨਿਮੋਨਿਕ है कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज न्यू पै गया है ना।
अदरवाइज लिखा है, ठीक है। फैमिली गेट्स सिक, ठीक है। कीप, के फॉर किंगडम, गी फॉर कीप, पी फॉर पॉट्स, पी फॉर फाइलम। ਤੇ ਫਾਈਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਨਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਾਈਲਮ ਟਿਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। C for clean, C for class, O for otherwise, O for order, F for family हो गया था पूरा ही सेम, G for genus, G for gets, S for sick, S for species, ओके। सो ये सीगी अपनी टैक्सोनॉमी कैटेगरी ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂਗੋ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मैन का बायोलॉजिकल नेम की आ, होमो सेपियंस आ, स्पीशीज की सेपियंस, स्पेसिफिक एपिथेट सेपियंस, जीनस होमो आ, किहड़ी फैमिली ਨੂੰ बिलोंग करदा, होमोनिडे, ठीक है। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋनिडे ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਜੀਨਸ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਆਰਡਰ ਆ, ਕਲਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਈ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ DAE ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ACEAE ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਾ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਮੈਮੀਲੀਆ ਆ ਗਈ, ਫਾਈਲਮ ਆਪਣਾ ਕੌਰਡੇਟਾ। ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਮਸਕਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕਾ, ਜੀਨਸ ਮਸਕਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮਸਕਿਡੇ, ਆਰਡਰ ਡਿਪਟੈਰਾ, ਕਲਾਸ ਇਨਸੈਕਟਾ, ਫਾਈਲਮ ਆਰਥ੍ਰੋਪੋਡਾ। मैंगो की गल करिए, मैंगो का साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका, स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका, जीनस मैंगीफेरा, फैमिली एनाकार्डेशिए, ऑर्डर सैपिडेंटेल्स, क्लास डाइकोटिलिडोने एंड डिवीजन एंजियोस्पर्मी। वीट की गल करिए, कणक की गल करिए तो वो बायोलॉजिकल नेम थ्रेटिकम आइस्टिवम, जीनस थ्रेटिकम, स्पेसिफिक एपिथेट आइस्टिवम, फैमिली पोएशिए, ऑर्डर पोएल्स एंड उसके बाद क्या होंगे अपना क्लास मोनोकोटिलिडोने एंड फाइलम एंजियोस्पर्मी। सो ये सी अपना टेबल, ये टेबल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀਕਲ ਏਡਸ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਓਕੇ। द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वैरायटी, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड काफ़ी रिच वैरायटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾफ़ੀ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਅਨਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਟ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਸਟਿਲ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਨੋਨ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਨਨੋਨ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦ ਵੈਰੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਾਈਜ਼, ਕਲਰ, ਹੈਬਿਟੈਟ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਮੇਕ ਅਸ ਸੀਕ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਬਿਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ। ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਗਰੋਥ ਤੇ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਸੀਗੀਆਂ? ਨੋ, ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਦ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਟੂ ਦ এনवायरमेंट, ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organisms, ठीक है। ਤੇ organisms ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਈਂਡਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਾਫੀ ਰੂਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਐਸ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ। ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਕੀ ਆ? ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ? ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨੋਮੈਨਕਲੇਚਰ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲੋਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ the taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. Taxonomic study ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਰਥ ਫਾਰਮ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਥ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਲੂਜ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਾ ਅਰਥਵਰਮ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਵਰਮ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਟੈਕਸੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅਰਥਵਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਖਾਤਰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ use ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ। The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international course, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਡਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ plants ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ICBN International Code for Botanical Nomenclature. Animals ਦੇ ਕੀ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ICZN International Code of Zoological Nomenclature. Based on the resemblances and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਪਲੇਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸੋਨੋਮੀਕਲ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਵਰਡਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜੈਨਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਇਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਇਨ ਆ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਇਨ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਨ ਨੂੰ ਪੈਂਥਰਾ ਲੀਓ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈਂਥਰਾ ਲੀਓ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਥਰਾ ਲੀਓ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਲਾਇਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀਨਸ ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਥਰਾ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੈਟ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਾ ਦੇਖਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀਨਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਥਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਥਰਾ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੀਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਂਬਲੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਐਂਡ two words as per the binomial system of nomenclature. Binomial system of nomenclature ने दो words का नाम देता। An organism occupies a place or position in the system of classification. हर एक organism ਨੂੰ system of classification ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। There are many categories, ranks which are generally referred to as taxonomic categories. ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ categories ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ taxonomic categories ਜਾਂ taxa ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। All the categories constitute a taxonomic hierarchy. ਤੇ ਸਾਰੀ categories ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ taxonomic hierarchy constitute ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।